Welcome back to our channel Sandeep Talks. In this video, we are going to see the 5th unit of discrete mathematics DM. So let's see the topics in the 5th unit. First, graph theory, basic concepts of graph theory, isomorphism and subgraphs, trees and their properties, and different types of trees: binary tree, spanning tree, spanning trees, directed trees, binary trees, planar graphs, Euler's formula, and Euler's graphs, Euler's circuit, multigraphs and Euler circuits, Hamiltonian graphs, chromatic numbers, and 4 color problem. This unit is going to be very easy, chala easy untadi. Just trees and graph gurinchi untadi, and the graphs ki manamu ela color cheskuntam anedi untadi. If you haven't already watched the first, second, third unit, please check out our channel playlist, and first, second, third units are links are given in the description. Go check it out, and if you want the notes of handwritten, check it out in the description. The link will be given in the description box. So the first topic is a graph theory. So a graph is a mathematical structure consisting V set of vertices and E is a set of edges. So graph lo normally unte vertices unte and edges unte. So normally manam graph e graph ni antavante. So if this is a graph, consider this is as a graph. So many vertices and these are the edges. So the collection of vertices and edges which forms a mathematical structure or a graph like structure, that is called as a graph. Then we will chadukune manam graph theory. Simple. Next, vertices are represented by the points or small circles or points. Next, edges are represented as a line segments. So this is a line segment and this is a vertices. So we can also represent the vertices as circles, points. So this is example for the graph. So these are the points which are representing the vertices, and these are the lines which are representing the edges. So if edges, points, vertices. So normally we can vertices unnilla v1, v2, v3, v4. So 4 vertices and 4 edges. 1, 2, 3, 4 edges. So this is a graph. Next, types of graphs. Directed graph. Simply directed graph అంటే edges కి డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు v1 నుంచి v2 కి వెళ్ళాలి, v2 నుంచి v3 కి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ v4 అనేది v3 కి వెళ్ళాలి, v3 నుంచి v4 కి వెళ్ళలేదు, అండ్ v1 నుంచి v4 కి వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ హ్యాస్ ఎడ్జెస్ విత్ డైరెక్షన్. ఎడ్జెస్ కి నార్మల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు v1 నుంచి v2 కి డైరెక్షన్ ఉంది, అండ్ v2 నుంచి v3 కి డైరెక్షన్ ఉంది, అండ్ v4 నుంచి v3 కి ఉంది, బట్ v3 నుంచి v4 కి లేదు. నెక్స్ట్ v1 నుంచి v4 కి ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సింపుల్ ఎడ్జెస్ కి డైరెక్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటాం. నెక్స్ట్ అన్డైరెక్టెడ్ అంటే లైక్ నార్మల్ గ్రాఫ్ అనమాట, నో డైరెక్షన్స్. సో ఎడ్జెస్కి డైరెక్షన్స్ ఉండవు, దాన్ని మనం అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఎడ్జెస్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్స్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ లూప్ ఇన్ గ్రాఫ్. సెల్ఫ్ లూప్ ఇన్ గ్రాఫ్ అంటే నార్మల్గా సపోజ్ ఇప్పుడు v1 ఇస్ వర్టెక్స్ కదా. సో ఈ వర్టెక్స్కి మళ్ళీ అదే ఉందన్నమాట. అంటే సో ఇక్కడ v1 వర్టెక్స్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ దీనికి లూప్కి స్టార్టింగ్ పాయింట్, సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ v1 అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా v1, అంటే సెల్ఫ్ లూప్ అనమాట. దీని నుంచి దీనికి వెళ్తుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ లూప్ ఇన్ గ్రాఫ్. సో ఇఫ్ ఎడ్జ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ వర్టెక్స్ as both its end vertices and is called as a self loop. అంటే స్టార్ట్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ సేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ లూప్ అంటాం. సో v1 వర్టెక్స్కి స్టార్ట్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ v1 కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ లూప్. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ v ఇన్ గ్రాఫ్ రిటర్న్ యాజ్ ఎ d of v. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ మనము డినోట్ చేస్తాము d of v. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్ v విత్ సెల్ఫ్ లూప్ కౌంటెడ్ ట్వైస్. సో ఇన్ కేస్ మన సెల్ఫ్ లూప్ ఉంటే మనం దాన్ని ట్వైస్ కౌంట్ చేయాలి, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి 2. సో వీ షుడ్ కౌంట్ ద సెల్ఫ్ లూప్ యాజ్ అ 2 యాజ్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ 1కి v1కి, దీనికి v1కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే, సో ఇక్కడ 1, 2 ఇవి ఒకటి. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ 2, రైట్? సో టోటల్ 4 అనమాట. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ v2 చూసుకున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ v2 చూసుకుంటే 1 and 2, రైట్? సో డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ నథింగ్ బట్, సో ఈ వర్టెక్కి నార్మల్గా ఎన్ని ఎడ్జెస్ వచ్చినాయి? ఇదొక ఎడ్జ్ వచ్చింది, ఇదొక ఎడ్జ్ వచ్చింది. సో 2 డిగ్రీ. సో డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ 2 is 2. నెక్స్ట్ v4 చూసుకుందాం. దీనికి ఎన్ని ఎడ్జెస్ వచ్చినాయి? అసోసియేటెడ్ ఎడ్జెస్ అనమాట ఇది. సో 2. సో డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ 4 is 2. అండ్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ 3 ఇది. సో 3, రైట్? ఇన్ కేస్ ఏమైనా సెల్ఫ్ లూప్స్ ఉంటే ఆ వర్టెక్స్కి 4 వేసుకుంటే డైరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్ఫిజం. సో దీనికి 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట. 6 కండిషన్స్ ఆ గ్రాఫ్ సాటిస్ఫై, దాన్ని మనము ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్ అంటాము. అవి చూసాము. సో 6 కండిషన్స్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్, దెన్ దట్ గ్రాఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్. సో 2 graphs are said to be isomorphic
ఇఫ్ దే సాటిస్ఫైస్ ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్. సో ఆ కండిషన్స్ ఏంటో చూసుకుందాం. సో రెండు గ్రాఫ్స్ని ఎప్పుడు మనం ఐసోమార్ఫిక్ అంటామంటే కొన్ని కండిషన్స్ని 6 కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి, అవి ఏంటో చూసుకుందాం, అవి సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ బోత్ గ్రాఫ్స్ మస్ట్ కంటైన్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్స్, అంటే ఆ రెండు గ్రాఫ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్సెస్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి రెండు గ్రాఫ్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు G1 ఉంది, G2 ఉంది అనుకున్నాం. సో G1లో నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్సెస్, G2లో నెంబర్ ఆఫ్ వర్టెక్సెస్ సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బోత్ గ్రాఫ్స్ మస్ట్ కంటైన్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్, అలాగే వర్టిసెస్తో పాటు నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అంటే G1లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అండ్ G2లో ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ సేమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ బోత్ గ్రాఫ్ మస్ట్ కంటైన్ డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్, అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ అనమాట. సో అది సేమ్ ఉండాలి దీంట్లో, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కండిషన్ ఏంటి, 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ బిట్వీన్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ టూ గ్రాఫ్స్ మస్ట్ బి సేమ్. 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అది. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ ఇన్ గ్రాఫ్ 1 అంటే G1 దేర్ షుడ్ బి అన్ ఈక్వలెంట్ వర్టెక్స్ ఇన్ గ్రాఫ్ 2. సో ఇందులో ఉన్న ప్రతి వర్టెక్స్కు దీంట్లో కూడా అలాంటి వర్టెక్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎడ్జ్ ప్రిజర్వింగ్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైడ్, ఈచ్ ఎడ్జ్ ఇన్ గ్రాఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రాఫ్ 2. సో ఈ రెండు పాయింట్స్ సేమ్ అనమాట, ఒకటి వర్టెక్స్ ఒకటి ఎడ్జ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిక్స్త్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ బోత్ గ్రాఫ్స్ మస్ట్ బీ సేమ్. అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ అనేవి రెండు గ్రాఫ్స్కి సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ అబౌట్ ద ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్. సో చెక్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్ ఆర్ నాట్. సో ఇది G1 అండ్ G2 అనుకున్నాం. సో టూ గ్రాఫ్స్ ఆర్ గివెన్, ఈ టూ గ్రాఫ్స్ అనేది ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్ కాదని చెక్ చేయమంటుంది, రైట్. సో నౌ వీ షుడ్ చెక్ 6 కండిషన్స్, ఇఫ్ సాటిస్ఫైస్ దెన్ దే ఆర్ ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్. ఫస్ట్ మనం 6 కండిషన్స్ చెక్ చేద్దాము, ఇఫ్ సాటిస్ఫై అయితే అవి ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, గ్రాఫ్ 1లో గ్రాఫ్ 2లో నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అనేవి సేమ్ ఉంటుంది, రైట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఇన్ గ్రాఫ్ 1 అనేది 1 2 3 4 5. సో మొత్తం మనకి 5 ఉన్నాయి గ్రాఫ్ 1లో. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 2లో 1 2 3 4 5. ఎస్, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఇన్ గ్రాఫ్ 1 అండ్ గ్రాఫ్ 2 షుడ్ బి సేమ్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ ఏంటి 1 2 3 4. సో దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఎడ్జెస్ 4 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 1 2 3 4, దీంట్లో కూడా ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి 4 ఉన్నాయి. సో సెకండ్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ ఏంటిది, ఇక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అనేది గ్రాఫ్ 1 గ్రాఫ్ 2లో సేమ్ ఉండాలి, రైట్. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ 1లో డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ చూసుకున్నాము, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ వర్టెక్స్ అనమాట. సో గ్రాఫ్ 1లో చూసుకున్నాము, మన గ్రాఫ్ 1లో ఉన్న వర్టెక్సెస్ ఏంటి, లైక్ వర్టెక్సెస్ ఏంటి ABCDE. సో ఇక్కడ రాసేసుకున్నాము ABCDE, రైట్. సో ఇప్పుడు మనము వాటికి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాము. సో ఇప్పుడు Aకి ఉన్న ఎడ్జెస్ ఏంటి 1 2. సో రైట్ ఇట్ డౌన్ యాజ్ 2, Aకి ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ B చూసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎడ్జ్ లేదు, ఇట్స్ ఎంప్టీ స్పేస్. ఓకే, సో దీనికి అన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, అసోసియేటెడ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. అసోసియేటెడ్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఓన్లీ 1. సో ఇక్కడ Bకి ఏం వేసుకోవాలి 1 వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ Cకి చూసుకున్నాం 1 2, రైట్. Cకి యాక్చువల్గా Cకి 3 1 2 అండ్ 3 కూడా మనం చూసుకోలేము, సో 3, రైట్. నెక్స్ట్ Dకి ఓన్లీ 1, ఇది లేదు కదా, ఓన్లీ 1. సో Dకి 1 అండ్ Eకి కూడా ఓన్లీ 1, రైట్. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ 1లో మనకు డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 2లో చూసుకున్నాము Pకి. సో ఇక్కడ Pకి ఉన్నాయి ఓన్లీ 1, రైట్, ఓన్లీ 1 చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ Q 1 and 2 and 3, రైట్. సో ఇక్కడ మనము 3 చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ R ఓన్లీ 1, రైట్, ఓన్లీ 1. నెక్స్ట్ S 1 2 2. నెక్స్ట్ T ఓన్లీ 1, రైట్. సో 1. సో ఇదే మనము డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అనుకోండి. డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్, సో ప్రతి ఎడ్జ్ తీసుకోండి, ప్రతి వర్టెక్స్ చూసుకోండి, ఆ వర్టెక్స్కి అసోసియేటెడ్ ఎడ్జెస్ అంటే చూసుకోండి, దాని నుంచి పోయిన ఎడ్జెస్ చూసుకోండి. సపోజ్ ఇప్పుడు A ఉంది కదా, సో A నుంచి వచ్చిన ఎడ్జెస్ చూసుకుందాం ఇప్పుడు 1 2. సో దాన్ని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ అని అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రతి వర్టెక్స్ కనుక్కొని అది మనము గ్రాఫ్ 1 గ్రాఫ్ 2లో ఆర్డర్లో ఉందేలా చూసుకున్నాము. సో మనకు ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఎలా ఉంది, 2 1 3 1 ఉంది, దీంట్లో కూడా 2 ఉంది అండ్ 3 ఉంది, 1 1 అని ఉంది. సో దీన్ని మనము డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నాము. సో గ్రాఫ్ 1లో నార్మల్ ఏమున్నాయి 3 2 3 1s కదా, 3 2 3 1s. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 2లో కూడా 3 ఉంది 2 ఉంది అండ్ 3 1s ఉన్నాయి. సో 3 2 1. సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ కండిషన్ 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్. సింపుల్గా 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ అంటే ప్రతి వర్టెక్స్ తీసుకోండి, ప్రతి వర్టెక్స్ తీసుకున్నాక వాటి నుంచి పోయే ఎడ్జెస్ తీసుకోండి. ఎడ్జెస్ తీసుకున్నాక మనం ఆల్రెడీ డిగ్రీ రాసుకున్నాం కదా, డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ రాసుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ ప్రతి వర్టెక్స్కి డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. సో సింపుల్. సో A నుంచి పోయిన వర్టెక్సెస్ ఏంటి, ఎడ్జెస్ ఏంటి, లైక్ A to B and A to C, రైట్. సో ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ A to B and A to C. సో అదే చేసుకోండి. నెక్స్ట్ Bకి ఏముంది ఓన్లీ B to A. నెక్స్ట్ Cకి ఏముంది C to A, C to D, C to E. నెక్స్ట్ Eకి ఏముంది ఓన్లీ E to C. నెక్స్ట్ Dకి ఏముంది D to C,
ఓన్లీ డి టు సి. సో ఉన్న మొత్తం కరెస్పాండింగ్ వేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రతి వర్టెక్స్కి డిగ్రీ అనుకోండి, డిగ్రీ చేసుకోండి. డిగ్రీ అంటే ఏంటిది, వచ్చినాయి 8 నుంచి ఎన్ని పోయినాయి 1 2 రైట్ 2. నెక్స్ట్ సికి ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3. సో డిగ్రీ ఆఫ్ సి ఈజ్ 3. నెక్స్ట్ డికి ఓన్లీ 1, బికి ఓన్లీ 1 అండ్ ఈకి ఓన్లీ 1, సికి 3, ఏకి 2. సో అలా డిగ్రీ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ప్రతి వర్టెక్స్ తీసుకోండి. సో గ్రాఫ్ 1కి రిపీట్ చేయండి, గ్రాఫ్ 2 కూడా రిపీట్ చేయండి. సో ద రిజల్టెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ హియర్. సో ఏకి 2 ఎడ్జెస్ పోయినాయి కాబట్టి ఏ నుంచి బీకి, ఏ నుంచి సికి ఒకటి, నెక్స్ట్ బి నుంచి ఏకి పోయింది, నెక్స్ట్ ఇలా. సో ఇక్కడ మనకు డిగ్రీ ఆఫ్ ఏకి ఏ ఎంత అంటే 2 అండ్ బీకి 1, సికి 3 అండ్ బీకి 1, ఏకి 2. అండ్ ఒక్కసారి మనం ఏబిసి డి అనుకున్నామనంటే అన్నిటికీ సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. సికి 3, డికి 1, ఏకి 2. సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ వర్టెక్స్ అనమాట. సో సికి వర్టెక్స్ డిగ్రీ ఎంత అంటే 3. సో అదనమాట. ఓకే, ఇది గ్రాఫ్ 1. సో నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 2 కూడా చేసుకున్నాము. గ్రాఫ్ 2లో కూడా పి నుంచి క్యూ అండ్ క్యూకి 3 ఎడ్జెస్ వెళ్ళిపోయినాయి. క్యూ టు ఎస్, క్యూ టు ఆర్, క్యూ టు పి, నెక్స్ట్ ఎస్ టు టీ అండ్ ఎస్ టు క్యూ. సో ఎలా తీసుకున్నా అంటే ఫస్ట్ పి తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ క్యూ తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ ఆర్ తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ ఎస్ తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ టీ తీసుకున్నా. సో ప్రతి వర్టెక్స్ నుంచి సపోజ్ పి నుంచి ఏ ఎడ్జెస్ పోయింది, సో ఓన్లీ పి నుంచి క్యూ పోయింది. సో ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ దాట్. సో పి నుంచి ఓన్లీ క్యూ పోయింది రైట్. సో పి నుంచి ఫస్ట్ పి అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్యూ తీసుకుంటున్నా. సో క్యూ నుంచి మనకు 2 ఉన్నాయి, క్యూ టు ఆర్ ఉంది అండ్ క్యూ టు ఎస్ ఉంది అండ్ క్యూ టు పి ఉంది రైట్. సో ఇక్కడ 3 అనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎస్ తీసుకుంటున్నా, ఎస్ నుంచి ఎస్ టు క్యూ ఉంది అండ్ ఎస్ టు టీ ఉంది. నెక్స్ట్ టీ తీసుకుంటున్నా, టీ టు ఎస్ మాత్రమే ఉంది. అంటే టీకి వర్టెక్స్ డిగ్రీ ఎంత 1, ఎస్కి వర్టెక్స్ ఎంత, ఎస్కి డిగ్రీ ఎంత 2, పీకి డిగ్రీ ఎంత 1, క్యూకి డిగ్రీ ఎంత 3, 1 2 3, ఆర్కి డిగ్రీ ఎంత 1. సో అలా అన్నమాట. ఓకే రైట్. అలా చేసుకున్నాక ఇప్పుడు మనము ఈక్వలెంట్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు క్యూ ఉంది అండ్ సి ఉంది రైట్. తీసుకుంది సి కదా, ఏబిసి. సో సికి 3 2 1 1, నెక్స్ట్ క్యూ కూడా 3 2 1 1. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అనమాట. సి ఈక్వల్ టు క్యూ అలా ఈక్వలెంట్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏ ఈక్వలెంట్ ఎస్. సో ఇక్కడ 2 1 3. సో ఇక్కడ ఎస్ ఏముంది 2 1 3 అంటే డిగ్రీ అది కంపేర్ చేసుకుంటే ఎస్. నవ్ ఏ ఈక్వలెంట్ టు ఎస్. నెక్స్ట్ డి ఈక్వలెంట్ టు పి అంట. సో ఇక్కడ డి ఏంటిది, సో దిస్ ఇస్ అ డి 1 and 3. నెక్స్ట్ పి ఏంటిది, దిస్ ఇస్ అ పి 1 3 రైట్. అంటే సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ వర్టెక్స్ ఉన్నాయి చూసేసుకోండి, వాటిని ఈక్వలెంట్ చేసేసుకోండి, సింపుల్గా వస్తుంది అండ్ మనకు అది సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఎడ్జ్ ప్రిజర్వింగ్ అంటే మళ్ళీ అవి ఈక్వల్ ఉండాలి. అంటే ఏ టు బి ఇక్కడ చూసేసుకుంటే దీంట్లోనే. సో ఏ టు బి రైట్. సో దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి ఎంత, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ టు టీ కదా రైట్. మనకు ఈక్వలెంట్ ఏం చేసుకున్నాం, ఏని ఎస్ని ఈక్వల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీకు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఈ సాటిస్ఫై అనుకో కండిషన్ సింపుల్గా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది, ఎడ్జ్ ప్రెజర్ కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ ఏ టు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ టు టీ అంట. సో ఇక్కడ ఏ టు ఎస్ ఏముంది, లైక్ ఏ టు బి ఏముంది ఇక్కడ, ఏ టు బి రైట్. సో అంటే 2 1. నెక్స్ట్ ఎస్ టు టీ. సో ఇక్కడ 2 1 రైట్. ఎస్ టు టీ సింపుల్గా అన్నిటికీ సేమ్ అట్లా వేసేసుకోండి. ఎడ్జ్ ప్రెజరింగ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అడ్జసెన్సీ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది అనమాట, అది కూడా సేమ్ ఉండాలి. అంటే దీంట్లో ఎలా ఉందో దీంట్లో కూడా అలానే ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఇది గ్రాఫ్ 1, ఇది గ్రాఫ్ 2ది. సో ఇక్కడ నేను ఏబిసిడి వేసుకున్న నెంబర్ ఆఫ్ మొత్తం వర్టిసెస్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏబిసిడి వేసుకున్నా. సో ఏ టు ఏ ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి మనం ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్. సో ఏ టు ఏ మనకి ఏమన్నాయి, మొత్తం 0 ఉంటుంది రైట్. సో సెల్ఫ్ లూప్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి, దీనికి ఏది లేదు కాబట్టి 0, అంటే ఏ టు ఏ లేదు కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ ఏ టు బి ఎంత ఉంది, ఓన్లీ 1 రైట్. ఏ టు బి ఓన్లీ 1 అలా. సో అలా మొత్తం డయాగ్రామ్ చేసేసుకోండి. సో దీన్ని కూడా ఇది ఎలా చేసుకోండి అని అంటే ఫ్రమ్ దీని నుంచి చేసుకోండి. సో ఏకి ఈక్వల్ ఏంటిది ఎస్ రైట్. నెక్స్ట్ ఎస్ టీ క్యూ ఆర్పి అవి వేసేసుకోండి. ఏబిసిడిఈ అండ్ ఎస్టీక్యూఆర్పి ఓకే రైట్. వేసుకున్నాక మన మ్యాట్రిక్స్ సేమ్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఈ 6 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినాయి అంటే దట్ గ్రాఫ్ ఇస్ సెట్ టు బి ఐసోమార్ఫిక్ గ్రాఫ్స్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ 1 to 1 కరెస్పాండెన్స్ అని అంటే ఈచ్ వర్టెక్స్ ఒక్కోసారి తీసుకోండి. మనకు ఏబిసిడి గ్రాఫ్ ఉంది కాబట్టి ఏ ఒకసారి తీసుకున్నా, బి ఒకసారి తీసుకున్నా, సి ఒకసారి తీసుకున్నా, డి ఒకసారి తీసుకున్నా, ఈ ఒకసారి తీసుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఎన్ని ఎడ్జెస్ పోయినా చూసుకోండి డయాగ్రామ్లో. సో ఏ నుంచి బి పోయింది, బి అంటే ఏ నుంచి సి కూడా పోయింది రైట్. అప్పుడు మనకు 2 times పోయింది కాబట్టి దీని డిగ్రీ అంతా 2. సో నెక్స్ట్ బి తీసుకోండి, బి నుంచి ఎన్ని పోయినాయి, ఓన్లీ 1 పోయింది. సో డిగ్రీ ఆఫ్ బి ఎంత 1. నెక్స్ట్ సి తీసుకున్నాము. సో సి నుంచి అడ్జస్ట్ ఏమవుతున్నాయి, సి టు ఏ పోతుంది, సి టు డి పోతుంది, సి టు ఈ పోతుంది, అంటే 3. సో డిగ్రీ ఆఫ్ సి ఈజ్ 3, డిగ్రీ ఆఫ్ సి ఈజ్ 3. నెక్స్ట్ డి తీసుకున్నాము. సో డి నుంచి ఓన్లీ సి పోతుంది. సో ఎక్కడ ఇవ్వనాయి అంటే ఫ్రమ్ ద
డయాగ్రామ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ 1. A నుంచి మనకు B పోయింది, C నుంచి A పోయింది, D పోయింది, E పోయింది, D నుంచి ఓన్లీ C పోయింది, B నుంచి ఓన్లీ A పోయింది. ఇవి ఇక్కడ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ 2 కూడా సేమ్ అలా వేసుకోండి. అన్ని వర్టెక్స్ డిగ్రీ కనుక్కోండి. ఇన్ కేసు సాటిస్ఫై అయిందంటే మనకు 5th కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th కండిషన్ కూడా మ్యాట్రిక్స్ సేమ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఐసోమార్కిక్ గ్రాఫ్స్. నెక్స్ట్ subgraphs. A subgraph is a graph whose vertices and edges are subsets of another graph. సో ఇప్పుడు సబ్గ్రాఫ్ అంటే గ్రాఫ్ లోపల గ్రాఫ్ అనమాట. ఓకేనా, సో ప్రతి సబ్సెట్స్ అనేవి మెయిన్ గ్రాఫ్ సబ్సెట్స్ అనేవి మనకు వేరే గ్రాఫ్కి సబ్సెట్ అనమాట. సో కాల్ ద పేరెంట్ గ్రాఫ్. ఇప్పుడు ఎలా అంటామంటే ఎగ్జాంపుల్ చూసి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇది గ్రాఫ్ 1, ఇది గ్రాఫ్ 2 కదా. సో ఇది మొత్తం ఒక గ్రాఫ్, రైట్. సో మొత్తం గ్రాఫ్లో మనము దీన్ని ఏమంటున్నామంటే సబ్ గ్రాఫ్ అంటున్నాం. ఓకే, V1, V2, V3. సో దిస్ G2 is called as a subgraph of this G1. So G2 is a subgraph of, so it is not G2. G2 is a subgraph of G1. So this is about the subgraph. నెక్స్ట్ ట్రీస్ గురించి చూద్దాం. ట్రీస్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ చూసుకుందాం. సో ఏ ట్రీ ఈజ్ ఏ కనెక్టెడ్ అసైక్లిక్ అన్డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్. అసైక్లిక్ అంటే సైకిల్స్ ఉండకూడదు, అంటే క్లోజ్ ఉండొద్దు అనమాట. నో సైకిల్స్. అండ్ అన్డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్షన్స్ కూడా ఉండొద్దు. ఓకే, రైట్. సో మనము గ్రాఫ్ని ట్రీ అంటాము, బట్ అక్కడ సైకిల్స్ ఉండొద్దు అనమాట. ఇఫ్ సపోజ్ ఇలా ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్రీ, రైట్. సో a tree with n number of vertices has n-1 edges. సపోజ్ ఇప్పుడు vertices is equal to 6 అనుకుందాము. ఎడ్జెస్ ఉన్న ట్రీలో n-1 అంటే 6 - 1 is equals to 5. ఇన్ కేస్ గ్రాఫ్లో 6 vertices ఉంటే అండ్ 5 ఎడ్జెస్ ఉంటే దాన్ని మనము ట్రీ అంటాం. ఓకే, అసైక్లిక్ ఉండాలి, అన్డైరెక్టెడ్ ఉండాలి. సో దీని ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఎవ్రీ పేర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇన్ ఏ ట్రీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ బై ఏ పాత్. సో ప్రతి నోడ్, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వర్టిసెస్ని మనం దీంట్లో ట్రీస్లో వర్టిసెస్ని నోడ్స్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ వర్టెక్స్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే నోడ్ అంటారు. సో ప్రతి నోడ్ అనేది కనెక్టెడ్ అయి ఉండాలి ఒక పాత్. సో A to B ఉంది, C to D ఉంది. దీస్ ఆర్ లీఫ్ నోడ్స్. సో Cకి Bకి కనెక్ట్ అయింది, F to E కనెక్ట్ అయింది. సో అలా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ నో సైకిల్స్. సో సైకిల్స్ అనేవి ఉండకూడదు, క్లోజ్డ్ పాత్. నెక్స్ట్ ఎ ట్రీ విత్ n vertices has exactly n-1 edges. సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాము, ఎన్ని vertices ఉన్నాయి ఇలా 1 2 3 4 5 6. సో 6 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ దీని ఎడ్జెస్ చూసుకుందాము. ఎడ్జెస్ అంటే గీతలు 1 2 3 4 5 6. సో ఇక్కడ vertices 1 2 3 4 5 6 7. ఇందులో vertices మనకు 7, రైట్. A B C D 4 E F 3 4 + 3 7. Edges 1 2 3 4 5 6, రైట్. సో ఎడ్జెస్ అన్ని 6 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ n-1 వచ్చినట్టే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ హైట్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ పాత్ ఫ్రమ్ ద రూట్ టు ఎనీ లీఫ్ నోడ్. సో ఒక ట్రీ యొక్క హైట్ ఎట్లా చెప్తామనంటే లెంత్ ఆఫ్ దాట్ నోడ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ హైట్ ఆఫ్ C అన్నాం అనుకో 1 2. సో హైట్ ఆఫ్ C ఈజ్ 2 అలా అనమాట. Okay, next the depth of a node is the length of the path from the root to the node. So this is a tree properties and it is about the tree. Next then types చూసుకుంటే మనకు బైనరీ ట్రీ ఉంటుంది, బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఉంటుంది, స్పానింగ్ ట్రీ ఉంటుంది, అండ్ డెసిషన్ ట్రీ ఉంటుంది. ఓకే, సో బైనరీ ట్రీ అంటే ఈచ్ నోడ్ హ్యాస్ ఎట్ మోస్ట్ 2 చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి బైనరీ ట్రీ. సో దిస్ ఇస్ ఎ ట్రీ అనుకుందాము. సో దీని బైనరీ ట్రీ అంటారు. ఎందుకంటే లైక్ ఎట్ మోస్ట్ అంటే ఏంటిది అంటే either 0 ఉండొచ్చు, either 1 ఉండొచ్చు, either 2 ఉండొచ్చు, బట్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ నోడ్కి చూసుకుందాం. ఈ నోడ్కి చూసుకుంటే 2 చిల్డ్రన్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ నోడ్కి చూసుకుందాం 2 చిల్డ్రన్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ నోడ్ చూసుకుందాం 2 చిల్డ్రన్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్ అనమాట, అంటే బైనరీ ట్రీ. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే దూరం ఉండొచ్చు. సో ఈ నోడ్కి 1 ఉంది, ఈ నోడ్కి 1 ఉంది, ఈ నోడ్కి ఏముంది 1 2 ఉంది, ఈ నోడ్కి ఏముంది 0 ఉంది. అంటే 0 ఉండొచ్చు ఆర్ 1 ఉండొచ్చు 2. సో ఇక్కడ ఎట్ మోస్ట్ అంటే either 0 నోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, either 1 చిల్డ్రన్ నోడ్ అయినా ఉండొచ్చు, either 2 చిల్డ్రన్ నోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, బట్ 2 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఏంటి చిల్డ్రన్ నోడ్స్ అనేవి 2 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఒక నోడ్. సో దీనికి ఏమున్నాయి 0 చిల్డ్రన్ నోడ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ బైనరీ ట్రీ. Okay, next binary search tree. A binary tree whether the values of left subtree of a node are less than its value and the value of right. So ikkada left subtree of node, right subtree and also less than undalanamata. Okay, next is spanning tree. A subgraph of graph that includes all vertices of the original graph and is also called as a spanning tree. Explanation next untadi meeku. Next decision tree ante normally ga manam machine learning lo use cheskuntam anamata. Deni kosam ante regression ki representation kosam anamata. మనము స్పానింగ్ ట్రీ గురించి డెప్త్గా చూసుకున్నాము. ఏ స్పానింగ్ ట్రీ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్. సో ఒక గ్రాఫ్లో సబ్ గ్రాఫ్ అనమాట. ఏంటి అది స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, అండ్ ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్. సో ఎప్పుడు మనం స్పానింగ్ ట్రీ అంటామంటే ఇప్పుడు సాటిస్ఫై 3 కండిషన్స్. ఓకే, స్పానింగ్ ట్రీ షుడ్ కంటైన్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ యాజ్ ఒరిజినల్ గ్రాఫ్. సో ఒరిజినల్ గ్రాఫ్లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటే దాంట్లో కూడా స్పానింగ్ ట్రీలో కూడా అన్ని వర్టిసెస్ ఉండాలి.
Okay, if a graph has n vertices, then spanning tree should have n minus 1 edges. Okay, suppose ఇప్పుడు గ్రాఫ్ లో n vertices ఉంటే edges ఎంత ఉండాలి? ఓన్లీ n minus 1. సపోజ్ 5 ఉంటే edges 4 ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ extend spanning tree. Spanning tree should not contain cycles. So cycles ఉండకూడదు, అంటే క్లోజ్డ్ ఉండకూడదు. ఓకే, this is not a spanning tree. This is not a spanning tree. Suppose this is a graph. What is that? A B C D with vertices. So ఇప్పుడు మనము దీని నుంచి స్పానింగ్ ట్రీస్ ని డ్రా చేద్దాం. ఓకే, సో మన స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటిది? నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఇన్ దట్ గ్రాఫ్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే గ్రాఫ్లో ఏం వర్టిసెస్ ఉన్నాయో స్పానింగ్ ట్రీలో కూడా సేమ్ వర్టిసెస్ ఉండాలి. ఓకేనా? అండ్ ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటే ఎడ్జెస్ అనేవి అంతలో కూడా తక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి, ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉండాలి? 3 ఉండాలి. అంటే మనకు క్లోజ్డ్ గ్రాఫ్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో హియర్ సో ఫస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఈస్ ABCD. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన B to C తీసేసిన. అంటే మొత్తం ఇంకా మన ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3. సాటిస్ఫైడ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ ఎడ్జెస్ తీసేసినాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది పైన ఎడ్జెస్ తీసేసినాం. సో క్లోజ్డ్ కాదనమాట ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్ సో దీంట్లో ఏమేమి వర్టిసెస్ ఉన్నాయి? ABCD ఉంది, దీంట్లో కూడా ABCD ఉన్నాయి. సో అన్ని వర్టిసెస్ వచ్చినాయి అండ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అంటే వర్టిసెస్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటే n minus 1 ఎడ్జెస్ ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ చూసాం. సో సింపుల్ ఇది కూడా. ద కాస్ట్ ఆఫ్ స్పానింగ్ ట్రీ షుడ్ బి మినిమం. సో కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ లెంత్ అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఉందన్నమాట. సో ఈ గ్రాఫ్లోకి వెళ్ళి మనకు A to B లెంత్ ఎంత? 10 ఉంది. అండ్ A to D లెంత్ ఎంత ఉంది? 5. సో నెక్స్ట్ D to C ఎంత ఉంది? 3 ఉంది. B to C ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. రైట్. సో ఇక్కడ మనము ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళి స్పానింగ్. సో ఇది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో కాకపోతే ఇక్కడ ఇది వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ అనమాట. వెయిటెడ్ అని అంటే మనం ఇచ్చిన కాస్ట్ ఇస్తాం అంటే ఎంత ఉంది లెంత్ అనేది, వెయిట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇలా ఉండాలంటే ఎన్ని పాసిబుల్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి మనకు? ఎన్ని పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. సో ఈ 4 స్పానింగ్ ట్రీస్లోకి వెళ్ళి మినిమం కాస్ట్ దేనుకుంటే దాన్ని మనము మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటాం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ A to B ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. రైట్. A to B 10 అండ్ A to C D ఎంత ఉంది? A to D 5 ఉంది. రైట్. And C to D ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మనం జస్ట్ C and D అని డ్రాయింగ్ చేసుకున్నాము. ABCD. సో A to D 5 ఉంది అండ్ D to C 3 ఉంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ D to C 3, A to D 5 అండ్ A to B 10 అండ్ B to C 6. సో ఇక్కడ B to C H లేదు కాబట్టి C మార్చి పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ దీన్ని సమ్ చేయండి. 10 + 5 + 3 ఎంత? 10 + 5 15 + 3 18. సో దీని కాస్ట్ ఎంత? 18. నెక్స్ట్ ఇది చూసుకుందాం. A to B 10 అండ్ B to C 6 అండ్ D to C 3. 10 + 6 16 + 3 19. దీని కాస్ట్ ఎంత? 19. నెక్స్ట్ దీన్ని 5 + 3 + 6. సో 5 + 3 8, 8 + 6 14. సో దీని కాస్ట్ ఎంత? 14. నెక్స్ట్ ఈ ట్రీ చూసుకుందాం. 5 + 10 15 + 6 21. సో ఈ 4 ట్రీస్లోకి వెళ్ళి దేనికి మినిమం కాస్ట్ ఉంది? సో 18 19 14 21. ఏది చిన్న? 14 ఈజ్ లెస్. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. సో ఈ ట్రీని మనం మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటాం. ఒకవేళ మీకు ఒక డైరెక్ట్ లైక్ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి దాంట్లో మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీని డ్రా చేయమనంటే మనకు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఎన్ని పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ వస్తాయో రాసుకోండి అకార్డింగ్ టు కండిషన్స్. ఓకే, దాంట్లోకి వెళ్ళి అండ్ కాస్ట్ అనుకోండి. అంటే ఆ వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నెంబర్ చేసుకొని అన్నింటిని సమ్ చేయండి. సమ్ చేసుకున్నాక దేనికి ఎంత తక్కువ కాస్ట్ వస్తుందో దాన్ని మనం మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటాం. ఓకే, next binary tree. A binary tree is a collection of nodes in which each node must have at most 2 children. అలా మనం చూసుకున్నాము. at most అని అంటే either 0 nodes అని ఉండొచ్చు, children nodes, either 1 children node ఉండొచ్చు, either 2 children nodes ఉండొచ్చు. ఓకే, at most అంటే yes 0 or 1 or 2 children but not more than 2 children, right? so this is an example for binary tree. so ఇక్కడ S అనేది ఒక నోడ్, దీనికి 1 2 children nodes ఉన్నాయి. ఓకే, and A కి 0 children node and T కి 0 children node. So this is a binary tree. Next example తీసుకున్నాం ఇక్కడ this and this and ఇది. సో ఇది దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. దీనికి ఎన్ని ఉంది? 1 ఉంది. దీనికి ఎన్ని ఉంది? 0. సో దిస్ ఇస్ అ బైనరీ ట్రీ, రైట్. ఒకవేళ ఇది ఉంది అండ్ ఇన్ కేస్ ఇలా ఉంది అనుకో, దీనికి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? నోట్స్ 1 2 3. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బైనరీ ట్రీ. ఇది బైనరీ ట్రీ కాదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ దీని టైప్స్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీస్ ఉంటాయి మనకు. ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ బైనరీ ట్రీ. సో ఫుల్ బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఎ బైనరీ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఈచ్ నోడ్ మస్ట్ కంటైన్స్ 2 children. సో ప్రతి నోడ్కి 2 children ఉండాలి. ఓకేనా, మనకు దీని బైనరీ ట్రీ ఏంటంటే ఒకవేళ 0 nodes ఉన్నా కూడా బైనరీ ట్రీ, అయితే 1 ఉన్నా కూడా బైనరీ ట్రీ, అయితే 2 ఉన్నా కూడా బైనరీ ట్రీ. బట్ 2 అంటే ఎక్కువ ఉండదు. బట్ దీంట్లో ఎలా అంటే ప్రతి నోడ్కి 2 children ఉండాలి పక్కా. సో ఇది నోడ్, ఈ నోడ్ దీనికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో yes, each node must contain 2 children except leaf nodes, right? So this is a full binary tree.
నెక్స్ట్ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై 2 కండిషన్స్. సో ఒక బైనరీ ట్రీ మనం ఎప్పుడు కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటే ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ 2 కండిషన్స్. అవి ఏంటి అంటే ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ లెవెల్ రిమైనింగ్ లెవెల్స్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. ఓకే, ఈచ్ నోడ్ మస్ట్ హ్యావ్ 2 చిల్డ్రన్, అంటే ప్రతి నోడ్కి 2 చిల్డ్రన్ ఉండాలి. దాన్ని మనం కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ అంటాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే అరేంజ్ నోడ్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ లెవెల్, ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ లెవెల్ ప్రతి లెవెల్లో 2 నోడ్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ నోడ్కి ఉన్నాయి 1 2, నెక్స్ట్ దీనికైనా ఉన్నాయి 1 2, దీనికైనా ఉన్నాయి 1 2. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. నెక్స్ట్ దీన్ని చూసుకుందాము. దీనికైనా ఉన్నాయి 1 1 2 3, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ బైనరీ ట్రీ. ఇక్కడ చెప్పచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్లోనే. నెక్స్ట్ దీనికి 1 2, నెక్స్ట్ దీనికి ఓన్లీ 1 ఉంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ బైనరీ ట్రీ. నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ బైనరీ ట్రీ. పర్ఫెక్ట్ బైనరీ ట్రీ ఈజ్ ఎ బైనరీ ట్రీ ఇన్ విచ్ ఈచ్ నోడ్ షుడ్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 చిల్డ్రన్, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 2 ఉండాలంటే 2 కంటే తక్కువ ఉండకూడదు. ఓకేనా, అంటే 1 ఉండదు 0 ఉండదు. ఎట్ మోస్ట్ అంటేనేమో 0 ఆర్ 1 ఆర్ 2. అట్లీస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అని అంటే పర్ఫెక్ట్ 2 ఉండాలి, అట్లీస్ట్ అని అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. సో ఈ నోడ్కి 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1. సో దిస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ బైనరీ ట్రీ. సో దీన్ని చూసుకున్నాం. ఈ నోడ్కి 1 and 2, ఈ నోడ్కి ఓన్లీ 1. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ బైనరీ ట్రీ. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ బైనరీ ట్రీ, చాలా సింపుల్. ఇట్ ఈస్ అ బైనరీ ట్రీ ఇన్ విచ్ నోడ్స్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ, అంటే మనకు ఎలా ఉండాలంటే దీంట్లో నోడ్స్ అనేవి ఓన్లీ లెఫ్టే ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ నోడ్ ఎలా ఉంది, ఓన్లీ లెఫ్ట్ 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 లెఫ్ట్. సో ఇది ఏముంది రైట్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ ట్రీ, ఇది లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ ట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ స్క్యూడ్ ట్రీ. సో దీంట్లో ఓన్లీ రైట్ సైడ్ ఉండాలన్నమాట, లెఫ్ట్ ఉండకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీ. A balanced binary tree is said to be balanced binary tree if the height of each node is equals to big O of log n, అంటే n is the number of nodes అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్ బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీ. నెక్స్ట్ డైరెక్టెడ్ ట్రీ. డైరెక్టెడ్ అంటే దానిలో డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. డైరెక్టెడ్ ట్రీ ఇస్ ఎ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ DAG వేర్ ద అండర్లైన్ గ్రాఫ్ ఇస్ ఎ ట్రీ. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ వేర్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ డైరెక్టెడ్. సింపుల్గా దిస్ ఈస్ అ డైరెక్టెడ్ ట్రీ అనుకుందాము. సో దాంట్లో ఏమున్నాయి, డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ ట్రీ. మీకు ఇది 2 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ వేసేసాయండి. గ్రాఫ్లో లైక్ క్లోజ్ చేయకుండా, అంటే అసైక్లిక్ అంటే అన్క్లోజ్డ్ అనమాట, క్లోజ్ ఉండకూడదు, ఇలా ఉండకూడదు. ఓకే, దానికి డైరెక్షన్స్ వేసేసాయండి. planar graphs అనమాట. సో a graph G is said to be planar if G can be drawn in a plane so that no edges cross. సింపుల్గా no edges cross అని అంటే సపోజ్ ఇది గ్రాఫ్ ఉంది, సో ఇది ఒక ఎడ్జ్, సో దీన్ని మనం ప్లేనార్ గ్రాఫ్ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎడ్జెస్ క్రాస్ అని అనుకో, దాన్ని మనం నాన్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్ అంటాం. సో ఇఫ్ గ్రాఫ్ is said to be planar, గ్రాఫ్ is said to be planar if the G can be drawn without edge crossing అనమాట. అంటే సో ఇప్పుడు ఇది ప్లేనార్, ఇలా ఎడ్జ్ క్రాస్ అయింది అనుకో, దట్ ఈస్ నాట్ నాన్ ప్లేనార్. స్థానం అంటే నాన్ ప్లేనార్ అంటాం. ఓకే, సో నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇక్కడ మనము ఇది ప్లేనార్ గ్రాఫ్ ఎట్లా చేసామంటే, సో రైట్ మన ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, ఇలా క్రాసెస్ ఉన్నాయా, నో. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేనార్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ జాయినింగ్ దిస్ ఇలా పెట్టుకున్నాం. ఓకే, మన ఎడ్జెస్ క్రాస్ అయినాయి, నో. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేనార్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ సబ్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో, గ్రాఫ్ ఇన్ ఏ గ్రాఫ్. ఓకే, మన ఎడ్జెస్ క్రాస్ అయినాయి, నో. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేనార్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్. సో నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్, సో ఈజ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఏ ప్లేనార్. సో ఈ గ్రాఫ్ ప్లేనార్ అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, AC అండ్ BD అనేవి ఎడ్జ్ క్రాసింగ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్లేనార్ గ్రాఫ్. సో దెర్ ఇస్ అ వే టు మేక్ దిస్ నాన్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్ టు ప్లేనార్ గ్రాఫ్. ఎలా అంటే, సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే AC అండ్ BD ఇంటర్సెక్టింగ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లేనార్ గ్రాఫ్. సో వీ కెన్ మేక్ ఇట్ టు ప్లేనార్ గ్రాఫ్ యాజ్ ఎలా చేసుకుంటామంటే, సింపుల్గా మనకు A to C ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద మన డయాగ్రామ్, ఇది మన డయాగ్రామ్ కదా. సో ఇక్కడ నేను ఇలా చేసినా అంటే, ఫస్ట్ ఇలా చేసినాం, ABCD చేసినాం, అండ్ D నుంచి Bకి వర్టెక్స్ లైక్ ఎడ్జ్ని డ్రా చేసుకున్నాం, అండ్ A to C ఎడ్జ్ని ఏం చేసినా అంటే ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్. సో ఇది వరకు అనమాట, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ఎ డయాగ్రామ్. సో ఇలా నేను ఈ డయాగ్రామ్ని నాన్ ప్లేనార్ నుంచి ప్లేనార్ కన్వర్ట్ చేసినాం. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీ క్వశ్చన్ ఇచ్చి కన్వర్ట్ దిస్ నాన్ ప్లేనార్ ఇంటూ ప్లేనార్ అంటే ఇలా చేసుకోండి, ఒక ఎడ్జ్ని అవుట్లా ఇలా చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. ఎడ్జ్ క్రాసింగ్ లేకుండా యూజ్ చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద ప్లేనార్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ యూలర్ గ్రాఫ్. సో యూలర్ గ్రాఫ్ కంటే ఫస్ట్ మనము యూలర్ పాత్ చూసుకుందాము, యూలర్ సర్క్యూట్ చూసుకుందాం, అప్పుడు మనకు యూలర్ గ్రాఫ్ అంటే అర్థమైపోతుంది. సో ఫస్ట్ యూలర్ పాత్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ యూలర్ వాక్. దీన్ని మనము యూలర్ వాక్ అనొచ్చు, ఆల్ యూలర్ ట్రైల్ అనొచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ఈచ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్. సో ప్రతి ఎడ్జ్ని ఒకసారి విజిట్ అయి ఉండాలి. ఓకే,
if the graph contains 5 edges, then we have to visit all the 5 edges exactly once, only once anamata, not twice. Okay, so simple ga ardhamayipothadi meeku adi. Start vertex and end vertex should be different. Ante ippudu start vertex e undi anko, ending vertex kuda e undi anko, that is not correct. Okay, start vertex and ending vertex అనేది different ఉండాలి. ఇదో కండిషన్ అండ్ ఇదో కండిషన్. నెక్స్ట్ vertex can be repeated but an edge cannot be repeated. సో ఇక్కడ vertex అంటే ఏని ఎన్నిసార్లు మనం విజిట్ కావచ్చు, బట్ ఎడ్జెస్ని ఓన్లీ ఒకేసారి విజిట్ కావాలి. we should not visit the edges twice. okay, but we can visit the vertices twice or more than twice. okay, సో ఇక్కడ a graph will contain a Euler path if at most 2 vertices are a degree. సో సింపుల్ ఒకటి కాకుండా సింపుల్ ఒక స్టెప్లో మనము వచ్చిన గ్రాఫ్ అనేది యూలర్ గ్రాఫా కాదా అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అని అంటే ఇఫ్ ఆ గ్రాఫ్లో at most 2 vertices అనేవి ఆడ్ డిగ్రీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, సింపుల్. ఇప్పుడు ఆడ్ డిగ్రీ అని అంటే ఏంటిది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ వర్టెక్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు బి, సో బీకి ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, 1 2, రైట్. ఏకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2. ఓకే, అంటే మనకి ఎట్ మోస్ట్ అంటే ఇన్ కేస్ 0 అని ఉండొచ్చు, 1 అని ఉండొచ్చు, 2 అని ఉండొచ్చు. అండ్ సీకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3. డీకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 1. దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రాఫ్. వాట్ గ్రాఫ్, యూలర్ పాత్. సో దీనికి యూలర్ పాత్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీనికి మనం యూలర్ గ్రాఫ్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, యూలర్ పాత్ ఉంది అంటే సో ప్రతి ఆ గ్రాఫ్లో ప్రతి వర్టిసెస్ అంటే ఎట్ మోస్ట్ 2 vertices హ్యావ్ ఆడ్ డిగ్రీ. ఓకే, ఆడ్ డిగ్రీ ఉంటుంది అనమాట. ఎట్ మోస్ట్ 2 vertices అంటే ఇదర్ 0 vertexకి ఆడ్ డిగ్రీ ఉండొచ్చు, అదర్ 1 vertexకి ఆడ్ డిగ్రీ ఉండొచ్చు, ఆర్ 2 vertexకి ఆడ్ డిగ్రీ ఉండొచ్చు. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ యూలర్ సర్క్యూట్ ఆర్ యూలర్ సైకిల్. ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు విజిట్ ఈచ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. యూలర్ సర్క్యూట్ లేదంటే కండిషన్. సో ప్రతి ఎడ్జ్ని మనము ఒకసారి విజిట్ చేయాలి. సేమ్ కండిషన్ యూలర్ పాత్లో, యూలర్ సర్క్యూట్లో కూడా. సో యూలర్ సర్క్యూట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యూలర్ సైకిల్. నెక్స్ట్ వర్టెక్స్ కెన్ బి రిపీటెడ్ బట్ ఎడ్జ్ కెనాట్ బి. సేమ్ మళ్ళీ సెకండ్ కండిషన్ కూడా సేమ్. వర్టెక్స్ని మనం రిపీట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నిసారి విజిట్ కావచ్చు, బట్ ఎడ్జ్ని మాత్రం ఒకేసారి విజిట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ ఆర్ సేమ్. దీంట్లోనేమో స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ అనేవి సేమ్. సో యూలర్ సర్క్యూట్లో ఏంటిది, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి. బట్ యూలర్ పాత్లో ఇలా స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉండాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు సో మనం దీంట్లో డయాగ్రామ్ చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇలా విజిట్ అవుతున్నాం సి నుంచి బి అండ్ ఏ అండ్ మళ్ళీ సికి వచ్చినాం అండ్ డీకి వచ్చినాం. సో మనకి ఏంటి కండిషన్, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ కండిషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రతి ఎడ్జ్ని ఒకసారి విజిట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సి టు ఏ, ఫస్ట్ సి టు బి పోయినాం, ఎస్ ఒకసారి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బి టు ఏ ఓన్లీ 1 time. నెక్స్ట్ ఏ టు సి, రైట్, ఏ టు సి ఓన్లీ 1 time. నెక్స్ట్ సి టు డి, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ మనము 2 vertices అంటే వర్టెక్స్ని ఎన్నిసార్లు మనం విజిట్ కావచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు సి ఉంది, సిని మనం ఎన్నిసార్లు విజిట్ అయినాం, దీంట్లో సి 2 times విజిట్ అయినాం, బట్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఓన్లీ 1 time. సో దిస్ ఇస్ అ యూలర్ పాత్. నెక్స్ట్ యూలర్ సర్క్యూట్లో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ ఎడ్జ్ని ఒకేసారి విజిట్ అవ్వాలి అండ్ వర్టెక్స్ మనం ఎన్నిసార్లు విజిట్ అవ్వచ్చు అంటే ఎన్నిసార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఏ అలా. సో నెక్స్ట్ ఈచ్ వర్టెక్స్ డిగ్రీస్ ఈవెన్ దెన్ గ్రాఫ్ విల్ కంటైన్ యూలర్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ సింపుల్గా మనం ఎలా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే సో ప్రతి వర్టెక్స్ డిగ్రీ ఇన్ కేస్ ఈవెన్ ఉంది అనుకుంటే 2, 4, 6 ఇలా ఉన్నాయి అనుకో నెంబర్స్. సో దాన్ని డిగ్రీ ఇన్ కేస్ 2 ఈవెన్ ఉంటే దాన్ని మనం యూలర్ సర్క్యూట్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ యూలర్ గ్రాఫ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ యూలర్ సర్క్యూట్కి అండ్ యూలర్ గ్రాఫ్కి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే యూలర్ సర్క్యూట్ ఉంటే దాన్ని మనము యూలర్ గ్రాఫ్ అని అంటాం. ఇన్ కేస్ ఏ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ యూలర్ సర్క్యూట్ దెన్ దట్ గ్రాఫ్ is called as a Euler graph. So Euler graph is also called as a Eulerian graph. So simple definition, a graph is called as a Euler graph if it contains Euler circuit. Euler circuit అంటే ఏంటిది, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్ ఉండాలి అండ్ ఎడ్జ్ని మనం ఒకేసారి విజిట్ అవ్వ ఉండాలి. ఓకేనా, రైట్. అండ్ ఇన్ కేస్ వర్టిసెస్కి ప్రతి వర్టిసెస్కి ఏముండాలి, ఈవెన్ డిగ్రీ ఉండాలి. రైట్, ఈవెన్ డిగ్రీ ఉంటే అది యూలర్ సర్క్యూట్. ఒక యూలర్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటిది, మనకు అది ఆ గ్రాఫ్ యూలర్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ హియర్. సో ఏ బి సి డి 4 vertices ఉన్నాయి మనకు. సో ఫస్ట్ మనము చెక్ చేసుకుందాము. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎంత అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ. సో 1 2. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎంత 2. నెక్స్ట్ బి, డిగ్రీ ఆఫ్ బి ఎంత 1 and 2, రైట్ 2. డిగ్రీ ఆఫ్ సి ఎంత 1 and 2. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ డి ఎంత 1 and 2, రైట్. సో ఇలా ప్రతి వర్టెక్స్కి ఏమొస్తుంది డిగ్రీ, ఈవెన్ నెంబర్ అంటే 2 4 6 8 అలా, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ యూలర్ గ్రాఫ్. అంటే యూలర్ సర్క్యూట్ ఉంది, ఈ గ్రాఫ్లో యూలర్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూలర్ సర్క్యూట్. సో మనం సింపుల్గా ఇప్పుడు యూలర్ పాత్ కూడా చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఎవ్రీ వర్టెక్స్ డిగ్రీస్ 2, సో ఇట్ ఇస్ ద యూలర్ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ పాత్ చేసుకుందాము. పాత్ ఏంటిది, ఎవ్రీ ఎడ్జ్ అనేది ఒకసారి విజిట్ అయి ఉండాలి అండ్ వర్టెక్స్ అనేవి మనం ఎన్నిసార్లు రిపీట్ కావచ్చు, బట్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి దీంట్లో యూలర్ సర్క్యూట్లో అండ్ యూలర్ గ్రాఫ్లో కూడా. ఓకే, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఇక్కడ మనం పాత్ తీసుకున్నాం. ఏం పాత్ తీసుకున్నాం అంటే B to C అంట, రైట్.
ఫస్ట్ B to C, రైట్. నెక్స్ట్ C to D, B to C ఎడ్జ్ కవర్ అయిపోయింది, C to D ఎడ్జ్ కవర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ D to E, రైట్. D to E ఎడ్జ్ కవర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ D to E అయిపోయినాక A to B. So starting vertex B and ending vertex B. So all conditions are satisfied. So this is a Euler graph. Next example 2 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ABCDE ఉంది మనకు. సో డిగ్రీ ఆఫ్ A ఎంత 2, రైట్. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ B ఎంత 2 అంటే 1 2. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ C ఎంత 1 2 3 4. డిగ్రీ ఆఫ్ C ఎంత 4. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ D ఎంత 1 and 2, రైట్. డిగ్రీ ఆఫ్ E ఎంత 1 and 2, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన డిగ్రీ ఎంత మొత్తం అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్లో ఉన్నాయి. సో ఇట్ కంటైన్స్ యూలర్ సర్క్యూట్. సో సిన్స్ ఇట్ కంటైన్స్ యూలర్ సర్క్యూట్, దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ యూలర్ గ్రాఫ్. సో మనం పాత కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పాత C నుంచి Dకి వెళ్ళిపోతున్నాం, C నుంచి D, రైట్. C నుంచి D ఎడ్జ్ కవర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ E నుంచి Cకి, D నుంచి Eకి, ఓకే. D నుంచి Eకి వెళ్ళిపోయినాం అండ్ E నుంచి Cకి వెళ్ళిపోయాను, E నుంచి Cకి వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ C నుంచి Bకి వెళ్ళిపోయాను, C నుంచి Bకి వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ B నుంచి Aకి వెళ్ళిపోయాను. నెక్స్ట్ A నుంచి Cకి వెళ్ళిపోయాను. సో స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఏంటి C అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ ఏంటిది C. సో ఆల్ ద కండిషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఇట్ ఈస్ అ యూలర్ గ్రాఫ్. యూలర్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ యూలర్ గ్రాఫ్. సో ఫస్ట్ మనం ఇన్ కేస్ ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చి దాని యూలర్ గ్రాఫ్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ డిగ్రీస్ కనుక్కోండి. ప్రతి వర్టెక్స్ డిగ్రీ కనుక్కోండి. సో ఇన్ కేస్ ఈచ్ వర్టెక్స్ డిగ్రీ ఈవెన్ వచ్చింది అనుకో మనకు, సో దాన్ని మనము యూలర్ సర్క్యూట్ ఉందని అంటాము. సో దట్స్ ఇన్ కేస్ యూలర్ సర్క్యూట్ ఉంటే మన గ్రాఫ్ని ఏమంటాము, యూలర్ గ్రాఫ్ అంటాము, ఓకే. నెక్స్ట్ యూలర్స్ ఫార్ములా ఆర్ యూలర్స్ థీరం. సో సింపుల్ అన్నమాట ఇది. ఏ కనెక్టెడ్ ప్లేనార్ గ్రాఫ్ G విత్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్, అంటే ఇది డెల్టా V అనేది మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అంటాము, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ హ్యాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డెల్టా E మైనస్ డెల్టా V ప్లస్ 2 రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు మన రీజన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ అంటే డెల్టా R అన్న, R అంటే రీజన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా E నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ప్లస్ 2, ఓకేనా, రైట్. అది కాకుండా మనం ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అనమాట. సో ఇక్కడ రీజన్ అంటే ఏంటంటే రీజన్ ఈజ్ అ సైకిల్ దట్ ఫార్మ్స్ బౌండరీ, ఓకే. బౌండరీ అంటే సో ఇట్ ఈస్ అ బౌండరీ, ఇది ఒక సైకిల్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం ఒక సైకిల్. సో దీని మొత్తం ఒక బౌండరీ అంటాం, దీని మొత్తం ఒక రీజన్ అంటాం, దీని ఒక రీజన్ అంటాం, దీని ఒక రీజన్ అంటాం, ఓకే, రైట్. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకొని క్లియర్ అర్థమైపోతుంది. సో దట్ ద ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ ఈస్ వెరిఫైడ్ బై యూలర్స్ థీరం. సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది మనము యూలర్స్ థీరంతో వెరిఫై చేసుకోమంటుంది, ఓకే. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, మనకి ఫార్ములా ఈక్వల్ అయితే అది ఈక్వల్ అయినట్టు, రైట్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అనుకోవాలి. ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో 1 2 3 4 5 6 7 and 8. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఈక్వల్స్ టు 8. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 edges, రైట్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటిది, డెల్టా R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా E మైనస్ డెల్టా ఆఫ్ E మైనస్ డెల్టా ఆఫ్ V ప్లస్ 2, రైట్. సో ఇక్కడ R ఎంత ఫైండ్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్. E ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఎంత 10 మైనస్ వర్టిసెస్ ఎంత 8 ప్లస్ 2. సో ఇక్కడ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది 4 వచ్చింది. సో లెట్ us డ్రా దోస్ 4 రీజన్స్. ఈ 4 రీజన్స్ మనం చెక్ చేసాము. సో డయాగ్రామ్ ఇది కదా. సో సింపుల్గా మనకు R అంటే ఏంది, క్లోజ్డ్ బౌండరీ అనమాట, రైట్. ఒక బౌండరీని ఫామ్ చేసేది క్లోజ్డ్ పాత్ని మనము బౌండరీ రీజన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు R1 అంటే సో ఫస్ట్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, దీంట్లో ఏముంది పాత్ P నుంచి Qకి, Q నుంచి Uకి అండ్ V అండ్ P, రైట్. సో ఇది R1. నెక్స్ట్ R2 అని మనం దీన్ని మొత్తం ఒక R2 అనుకుందాం, రైట్. ఇది ఒక రీజన్ అనుకుందాం, R2 రీజన్. సో Q నుంచి R, నెక్స్ట్ R నుంచి W, మళ్ళీ W నుంచి R, నెక్స్ట్ W నుంచి R నుంచి T నుంచి U అండ్ Q. సో Q నుంచి R, నెక్స్ట్ R3. నెక్స్ట్ దీన్ని మొత్తం ఒక రీజన్ R3 అనుకుందాం. అంటే 4 రీజన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట దీంట్లో, రైట్. సో ఫస్ట్ ఇలా నుంచి విజిట్ చేస్తున్న R నుంచి దిస్ ఇస్ R అనమాట, ఓకే. P Q R S T U V అండ్ W, R2 S S2 T అండ్ T2 R. నెక్స్ట్ మీరు ఇన్ కేసు దీని ఉంది కదా, దీని ఒక రీజన్ అనుకోకూడదు, ఓకేనా. ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ రీజన్, దీన్ని కలిపి మనం ఒక రీజన్ అనుకోకూడదు. నెక్స్ట్ ఇది కంప్లీట్గా ఒక రీజన్ అనమాట, ఓకే. P Q R S T U V P, ఇది ఒక కంప్లీట్ ఒక రీజన్ అనమాట, రైట్. P నుంచి Qకి, Q నుంచి Rకి, R నుంచి S నుంచి T అండ్ T నుంచి U అండ్ U నుంచి V, V నుంచి Pకి, రైట్. ఎస్ మొత్తం మనకు 4 రీజన్స్ వచ్చింది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాం బై యూలర్స్ ఫార్ములా. లెట్ us చెక్ యూలర్స్ ఫార్ములా. యూలర్స్ ఫార్ములా ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 రావాలి, రైట్. ఇప్పుడు మనకు నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఎంత 8, ఎడ్జెస్ ఎంత 10. మనకు రీజన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ 6. సో సింపుల్గా మనం ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అనుకోవాలి, ఓకే. ఈ 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకోండి, ఓకే. సో ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అనుకోవడానికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మనకు వచ్చింది కరెక్ట్ రాంగా తెలుసుకోనికి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని వెరిఫై చేసుకోండి, ఓకే. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 రావాలి, రైట్. సో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రీజన్స్ అనుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్
నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ 4 వచ్చినాయి. సో నెక్స్ట్ మనం వెరిఫై చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే 8 - 10 ఎంత -2, 4 - 2 ఎంత 2, రైట్. మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 2, ఇలా వాల్యూ ఎంత 2, రైట్. దే ఆర్ ఈక్వల్. సో దిస్ ఈజ్ అ యూలర్స్ గ్రాఫ్. సో ఇది యూలర్స్ థీరం అంటారు, యూలర్స్ ఫార్ములా అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యూలర్స్ ఫార్ములా. నేను మీకు ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చి ఈ గ్రాఫ్ అనేది యూలర్స్ ఫార్ములాతో వెరిఫై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆర్ కనుక్కోండి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ కనుక్కోండి. తర్వాత ఇచ్చిన ఫార్ములాతో వెరిఫై చేసుకోండి. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వస్తే దట్ ఈస్ వెరిఫైడ్. నెక్స్ట్ హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్ అంటే దానికంటే ముందు ఫస్ట్ హామిల్టోనియన్ పాత్ చేసుకున్నాము. ఈచ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ విల్ బి విజిటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్, అంటే గ్రాఫ్లో ఉన్న ప్రతి వర్టెక్స్ అనేది ఒకసారి విజిట్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ మస్ట్ బి డిఫరెంట్, రైట్. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఏ అయితే ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సి, అంటే ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఉండాలి, సేమ్ ఉండకూడదు. దాన్ని మనము హామిల్టోనియన్ పాత్ అంటాం. నెక్స్ట్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఆర్ హామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్. ఈచ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ విల్ బి విజిటెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్ ఎక్సెప్ట్ స్టార్ట్ వర్టెక్స్. సో ఇది ఏంటంటే, సో గ్రాఫ్లో ఉన్న ప్రతి వర్టెక్స్ అనేది ఓన్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్సే ఉండాలి. ఓకేనా, 1 కంటే ఎక్కువసార్లు విజిట్ అవ్వదు. బట్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అనేది ఎన్నిసార్లు విజిట్ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ అనుకుందాము, రైట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్ ఉంటే అప్పుడు ఇలా ఎన్నిసార్లు విజిట్ అవుతున్నాం మన వర్టెక్స్ని 2 times, రైట్. అంటే ఎక్సెప్ట్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ వీ షుడ్ విజిట్ రిమైనింగ్ వర్టెక్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ వర్టెక్స్ మస్ట్ బి సేమ్, ఇది ఒక కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్. సో గ్రాఫ్ని మనం హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్. ఓకే, హామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్, హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అన్న హామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ అన్న ఒకటి. సో ఇఫ్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్ ఆర్ హామిల్టోనియన్ సర్క్యూట్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అండ్ సర్క్యూట్ అంటే స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్ ఉండాలి అండ్ ప్రతి వర్టెక్స్ అనేది ఒకేసారి విజిట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ హామిల్టోనియన్లోనేమో వర్టెక్స్ అంటే విజిటింగ్ వర్టెక్స్ అండ్ యూలర్స్లోనేమో ఎడ్జెస్, విజిటింగ్ ఎడ్జెస్. ఓకే, హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్ అని అంటే ఇఫ్ గ్రాఫ్ సెట్ టు బి హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్ ఇఫ్ it contains Hamiltonian cycle. What is meant by Hamiltonian cycle? The starting vertex and ending vertex should be same and each vertex of that graph should be visited only once except the starting vertex. Okay, so this is the example for that. A B C D E అనుకుందాము, రైట్. మనం ఇప్పుడు విజిట్ చేసుకుంటాం హామిల్టోనియన్ పాత్ అనుకుందాం, హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అనుకుందాం. హామిల్టోనియన్ సైకిల్ అంటే ఏంటిది, స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ సేమ్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ఏ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏ నుంచి వెళ్తున్నాము, A to B and B to C and C to D and D to E and E to E. సో కంప్లీట్గా ప్రతి వర్టెక్స్ని విజిట్ చేసినాం ఒకసారి. ఓకే, అండ్ స్టార్టింగ్ వర్టెక్స్ ఎండింగ్ వర్టెక్స్ ఏంటి సేమ్. సో దిస్ ఇస్ అ హామిల్టోనియన్ సైకిల్. సో దిస్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్. సిన్స్ దిస్ గ్రాఫ్ కంటైన్స్ హామిల్టోనియన్ సైకిల్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హామిల్టోనియన్ గ్రాఫ్, రైట్. నెక్స్ట్ క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్. క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఉంది కదా, ఈ గ్రాఫ్కి మనము కలర్ చేస్తాం అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ రిక్వైర్డ్ టు కలర్ ఏ గ్రాఫ్ సో దట్ నో టూ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అండ్ నో టూ అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ హ్యావ్ ద సేమ్ కలర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అనమాట. సో మనం వీటిని కలర్ చేసుకుంటాం కదా, అంటే ఎన్ని కలర్స్ మనకు అవసరమో. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ రిక్వైర్డ్ దేనికి, ఈ ఎడ్జ్ ఆర్ ఈ వర్టిసెస్ అనేవి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు. ఇదొక ఎడ్జ్ ఇదొక ఎడ్జ్ అంటే అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ అనమాట. అంటే వీటికి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు. ఆర్ నో టూ వర్టిసెస్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ సేమ్ కలర్. సో ఇది గ్రీన్ ఉంది, ఇది బ్లూ ఉంది, రైట్. అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్. ఇన్ కేసు గ్రీన్ ఉంది అనుకో ఇట్ ఈస్ నాట్ వాలిడ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం వెంటనే డినోట్ చేసుకుంటామంటే క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ డినోటెడ్ బై గామా. ఓకే, గామా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది చూసుకున్నాము. సో ఈ కలర్ బ్లూ అండ్ బ్లూ. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ వ్యాలిడ్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 కలర్ ప్రాబ్లం. సో ఇంపార్టెంట్ అనుకున్న టాపిక్ మీది 4 కలర్ ప్రాబ్లం అంటే మనము ఓన్లీ గ్రాఫ్ని కలర్ చేసుకోవడానికి 4 కలర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, 4 కలర్స్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోకూడదు. ఇన్ కేస్ 3 యూజ్ చేసుకునే ఏం కాదు, బట్ 4 కంటే ఎక్కువ కలర్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, ఎ 4 కలర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆల్సో నాన్ యాజ్ అ 4 కలర్ థీరమ్ స్టేట్స్ దట్ ఎనీ మ్యాప్ అనే ప్లేన్ కెన్ బి కలర్డ్ విత్ అట్మోస్ట్ 4 కలర్స్. అట్మోస్ట్ అంటే ఇన్ కేస్ మనం 0 కలర్స్ అని ఉండొచ్చు, 1 కలర్ అని ఉండొచ్చు, 2 అని ఉండొచ్చు, 3 అని ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, బట్ 4 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఓకే, సచ్ దట్ ఎలా ఉండాలి కండిషన్ ఏంటి, నో టూ అడ్జసెంట్ రీజన్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ కలర్. సో అడ్జసెంట్ రీజన్స్ అనేవి సేమ్ కలర్ ఉంటుంది. ఇది బ్లూ ఉంది, వైలెట్ ఉంది. ఇన్ కేసు బ్లూ ఉంది అనుకో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ దానికంటే ముందు గ్రాఫ్ కలరింగ్ చూసుకున్నాము. గ్రాఫ్ కలరింగ్ అంటే ఏంటిది, ఇది అనమాట మళ్ళీ, రైట్. కలరింగ్ అనమాట. అడ్జసెంట్స్ అనేవి సేమ్ ఉండకూడదు. అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ అయినా అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్కైనా సేమ్ కలర్స్ ఉండొద్దు. దాన్ని మనం గ్రాఫ్ కలరింగ్ అంటాము. అంటే గ్రాఫ్ వర్టిసెస్కి మనం కలర్ ఇస్తున్నాం అని. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్ కలర్స్ టు ఇట్స్ వర్టిసెస్. దేనికి ఇస్తున్నాం కలర్, టు ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ సచ్ దట్ నో టూ అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ ఆర్ అసైన్ టు ద సేమ్ కలర్. అంటే అలా
పక్కపక్కన ఉన్న వర్టిసెస్కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు. ఓకే, మనము వర్టిసెస్కి కలర్ వేసుకుంటున్నాము. సో అలా ఇప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే పక్కపక్కన ఉన్న కలర్ వర్టిసెస్కి సేమ్ కలర్ ఉండొద్దు. సో దాన్నే మనం గ్రాఫ్ కలరింగ్ అని అంటాము. అండ్ 4 కలర్ ప్రాబ్లంలో వీ షుడ్ యూజ్ అట్ మోస్ట్ ఓన్లీ 4 కలర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కలర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్, రైట్. ఇది 4 కలర్ థియరం. సో 4 కలర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a 4 color theorem. So the chromatic number of a planar graph is a greater than 4, no greater than 4 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. మనకు క్రోమాటిక్ నెంబర్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ కలర్స్ రిక్వైర్డ్ టు కలర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్, రైట్. సపోజ్ ఇక్కడ G1 G2 రెండు గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాము, G1 G2, అండ్ G1 క్రోమాటిక్ నెంబర్ ఎంత అనుకుంటున్నాం 4 అంటున్నాం, G2 నెంబర్ ఎంత 4 అంటున్నాం, అంటే 4 కలర్స్ యూజ్ చేసిందంట. చూసాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ బ్లూ యూజ్ చేసిండు అంటే 1, అండ్ నెక్స్ట్ బ్లాక్ యూజ్ చేసింది సెకండ్ కలర్, నెక్స్ట్ వైలెట్ యూజ్ చేసింది థర్డ్ కలర్, నెక్స్ట్ గ్రీన్ యూజ్ చేసింది. అంటే మన నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఏంటి, 4 కలర్స్ ఉండాలి, 4 కంటే ఉండదు. ఓకే, సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ పక్కపక్కన ఎడ్జెస్, అసోసియేటెడ్ ఎడ్జెస్, అడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్కి అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్కి సేమ్ కలర్ ఉండకూడదు, అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్కి సేమ్ కలర్ ఉండొద్దు. ఇది బ్లాక్ ఉంది, ఇది బ్లూ ఉంది, ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ బ్లాక్ వైలెట్ ఫైన్, బ్లాక్ వైలెట్ ఫైన్, బ్లాక్ బ్లూ ఫైన్, బ్లూ గ్రీన్ ఫైన్, అంటే సేమ్ కలర్స్ కాదు, గ్రీన్ వైలెట్ సేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ మొత్తం ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయంట 4 అంట, రైట్. బ్లూ ఒకటి, గ్రీన్ ఒకటి, వైలెట్ ఒకటి, రెడ్ ఒకటి, 4 కలర్స్ సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ సేమ్ కలర్స్ ఉన్నాయి వర్టిసెస్కి లీవ్. సో దిస్ ఈజ్ అ వ్యాలిడ్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద 4 కలర్ ప్రాబ్లమ్. అంటే మనం ఓన్లీ 4 కలర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాము, 4 కలర్స్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు అనమాట దాన్ని. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద 5th యూనిట్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ mathematics. Okay, in case if you like the content, please to like the video and మన ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా మన కావాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ నోట్స్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్